fullest joy, it's an ever increasing joy. God's glory is infinite. God is infinitely glorious. We cannot find the end of God's glory. He's infinite in every character, everything. So அதனால நம்ம அதை அறிய அதை பார்க்க அறியன்னு சொல்றதை காட்டிலும் பார்க்க அது that our joy is keep on increasing. So இது வந்து heavenல நடக்கிற காரியம் மாத்திரம் இல்ல. God once opened our eyes. We were blind to the glories of God, but when we were born again, we began to see the glory of God. Or we have entered into the eternal joy, or the eternal life vandirchi. And from that day onwards, we are supposed to know more and more of God, or more and more of God's glory, so that our joy of salvation or joy of God may keep on growing. So in the மூணு பீசஸையும் சின்ன பிரீஃபா பண்ணியாச்சு. ஸோ இன்னைக்கு டைரக்டா நம்ம நெக்ஸ்ட் யூனிட் போயிடலாம். யூனிட் நம்பர் 4. ஐ திங்க் அடுத்த ஸ்லைடுன்னு நினைக்கிறேன். I think it's the next slide. Okay. அதே PPT தான், அதே presentation. Yeah. So God's greatest pursuit and man's greatest pursuit are the same. அதாவது just imagine, I think இது நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது God's greatest pursuit is his own glory, and man's greatest pursuit is the ever increasing joy, and these two are the same. These two are not different. Okay, next slide please. அது எங்க மீட் ஆகுது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி இப்போ now today is one of the very crucial sessions where I plead for your thinking. Again, I repeat, I think during the first or second session, I told that, the ரெண்டு தீமோத்தேயு 2வது அதிகாரம் 7வது வசனம், 7வது வசனம் நினைக்கிறேன். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தீமோத்தேயுக்கு சொல்லும்போது, நான் சொல்லுகிறவைகளை சிந்தித்துக்கொள், தேவன் தாமே உனக்கு எல்லா காரியங்களிலும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை தந்தருள்வாராக அப்படின்னு சொல்லி. So I want you to think very closely, follow very closely. This is a very important piece, very important thing. So God's glory அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம், டிஃபைன் பண்ணிட்டோம். Again I want to அதை ரிஃப்ரெஷ் பண்ண விரும்புறேன். The glory of God is, listen to me very carefully. Glory of God, it's the infinite beauty of God. It is the infinite beauty of God's manifold perfections. It's an infinite beauty. The ஒவ்வொரு வேர்டும் ரொம்ப முக்கியம். It's the beauty of God. God's glory is equal to God's beauty. And that beauty is infinite. There is no end to this beauty. There is no end to this beauty. And what is this beauty? This beauty is his manifold perfections, or the perfections of his manifold characters. If we take love, God is infinitely perfect in his love. God is infinitely perfect in his mercy. God is infinitely perfect in his justice. God is infinitely perfect in his holiness. God is infinitely perfect in his in his righteousness. So எல்லாமே infinitely perfect. அது பரிபூர்ணமா இருக்குது. ஆனா அந்த பரிபூர்ணம் எங்க போய் முடியுதுன்னு கண்டே முடியல. It is
it is like an abyss. Abyss ன்னு சொல்ல முடியாது. Abyss ன்னு சொன்னா மனுஷனுடைய அந்த இன்னர் நீட் ஃபார் growing joy, அத வந்து abyss அப்படின்னு சொல்லலாம். அகல பாதாளம். அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடுல God's infinite glory அல்லது பியூட்டி அப்படிங்கிறது it's a எவரிங் ஆர் நம்மளால தொடக்கூடாத ஒரு உயரமான சிகரத்தில் இருக்கிறது. So okay, now the question is, God's glory அல்லது the beauty is separate, that is inherent in God. நல்ல கவனிங்க, that is inherent in God. இப்போ அதுதான் மனுஷனுக்கு ஜாய கொடுக்குது, பிளஷரை கொடுக்குதுன்னா இது ரெண்டும் மீட் ஆகுது. பட் இது எப்படி பிராக்டிக்கலா மீட் ஆகுது? நல்ல கவனிங்க, God's glory or His beauty is an objective thing. நமக்கு வெளியே இருக்கு, it's outside of us. பட் அதை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுதான் நமக்கு வந்து மனுஷனுக்கு ஜாய் அல்லது ஹாப்பினஸ் அல்லது பிளஷர். அப்படின்னா அது எப்படி எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸா மாறும் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி. ஸோ அந்த கேள்வி அப்படியே மனசுல வச்சுக்கோங்க. ஸோ at the end of this session we will come back to it, and we will I would very much want you to take this as a very serious assignment. முதல்ல ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்திருந்துச்சு, அது செய்யாதவங்க பரவாயில்ல, பட் அதே காரியத்தை தான் இன்னொரு விதத்துல இப்ப நான் சொல்றேன். ஆக்சுவலா இதுதான் அசைன்மெண்ட் என்னன்னா, கொஸ்டின் என்னன்னா, the glory of God is man's joy, but how the objective glory of God becomes my subjective experience. The objective, subjective, or technical யோசித்தீங்கன்னா, the glory of God which is outside of me, how that becomes my own joy, my own experience. So keep that in mind. We will interact at the end. So அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டையும் வச்சு ஆர் the God's glory and man's human joy, இந்த ரெண்டையும் வச்சு இன்னும் ஒரு சில காரியங்கள், just we will try to extend our understanding. லாஸ்ட் வீக்ல இன்னும் ஒரு சில அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பெற்றுக்கொண்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். the experience of Adam and Eve in the garden, அந்த காரியம். ஸோ அதை மனசுல கொண்டு வாங்க. ஸோ இன்னைக்கு we will try to push further. So next slide. So இதுவும் அதே தான், முந்தின ஒரே தான், but let this picture be in your mind. So God's glory is there, it's outside of us, and that is the fullest joy and ever growing joy. Psalm 16:11 adana pathom. So in your presence there is fullness of joy. So one is measurement. In measurement it is full, and in longevity it is ever growing joy. So in the picture, so next slide. So God exalts himself or shows his name glorious so that man can have his fullest joy. Because இப்போ இன்னொரு காரியம், நம்ம எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணி வரும்போது நமக்கு இருந்த அந்த ஒரு கொஞ்சம் we had a difficulty in dealing with the truth that our God is a self-exalting God or self-glorifying God. அப்படிங்கிறத நம்மளால கொஞ்சம் பெற்றுக்கொள்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு. But now I think it will be more clear, I think. So God's nature, it's the nature of God to exalt himself or glorify himself, and it is the supreme blessing
are the most precious blessing for man அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். So God exalts himself, shows his name glorious so that man can have his fullest joy. So இதை இன்னொரு ரெண்டு passagesல நம்ம அதை பார்க்கலாம். Psalm 104, it's a very important passage that strengthens this truth. இந்த ட்ரூத்தை தெளிவிக்கக்கூடிய இன்னொரு காரியம், இன்னொரு வசனம் வந்து passage. So அதில் 31 to 35 போட்டிருக்கேன். So I would request you to please open up your Bible, your own Bible, and would you kindly look into the passage, look into the verses as someone reads, or maybe Godwin reads. 31 ல இருந்து போட்டிருக்கோம், but I think it is good to read from 24 also. 24, 25, 26 also. Okay, uncle. I'll read from 24. Yeah. O Lord, how manifold are your works! In wisdom you have made them all. The earth is full of your possessions. This great and wide sea, in which are innumerable teeming things, living things both small and great. There the ships sail about. There is that Leviathan, which you have made to play there. These all wait for you, that you may give them food in due season. What you give them, they gather in. You open your hand, they are filled with good. You hide your face, they are troubled. You take away their breath, they die, and return to their dust. You send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the earth. May the glory of the Lord endure forever. May the Lord rejoice in his works. He looks on the earth, and it trembles. He touches the hills, and they smoke. I will sing to the Lord as long as I live. I'll sing praise to my God while I have my being. May my meditation be sweet to him. I'll be glad in the Lord. May sinners be consumed from the earth, and the wicked be no more. Bless the Lord, O my soul, praise the Lord. So, in the passage, I want you to observe the close link between the glory of God and the joy. Joy in சொல்லும்போது just observe very keenly, very closely, the glory of the Lord, or the glory of God and his joy. அவருடைய மகிமைதான் அவருக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்கிறதுன்னு அதையும் பாருங்க. அதே மாதிரி அவருடைய மகிமைதான் இங்க வந்து சங்கீதக்காரனுக்கு, தாவீதுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்குது. ஸோ இந்த Psalm 104 நம்ம தொடங்கும் போது வந்து அதுல யூஸ்வலா போட்டிருக்கிற மாதிரி டேவிட்ஸ் சாங்னு போடாட்டாலும் இது வந்து Psalm 103 was written by or sung by David, and usually அதுக்கு அடுத்து followed by that ஒரு சங்கீதம் வந்து அதுல வந்து ஆத்தர் போடலைன்னா அது வந்து அதுக்கு முந்தின சங்கீதத்தை எழுதினவர் தான் இதையும் எழுதினார்னு அர்த்தம். ரெண்டாவது இது முடியும் போது பாத்தீங்கன்னா என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி அப்படின்னு சொல்லி Psalm 103 உடைய பிகினிங் தான் இங்க வந்து முடியும். ஸோ இட் இஸ் David. So how God's glory becomes man's joy, அல்லது David's joy. திரும்பியும் பாருங்க, நாங்க கொஞ்சம் முக்கியமான வசனங்களை அந்த நீங்க அப்சர்வ் பண்ண வேண்டிய வசனங்களை தமிழ்ல வாசிக்கிறேன். So you can either follow it Tamil or in English. So 24th verseல கர்த்தாவே உமது கிரியைகள் எவ்வளவு திரளா இருக்கிறது, அவைகளெல்லாம் ஞானமாய் படைத்தீர். பூமி, the earth is full of your possessions. பூமி உம்முடைய பொருள்களினாலே நிறைந்திருக்கிறது. சோ ஆதியாகமம் 1:1 நீங்க போனீங்கன்னா அந்த பொருட்களை அவர் உண்டாக்கின விதம் அப்படி சொல்லும் போது ஒவ்வொரு காரியத்தையும் படைத்த உடனே ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒரு காரியம்
அது உங்க மனசுல கொண்டு வாங்க. இட் இஸ் குட், இல்ல நல்லது அப்படி என்று கண்டார் அப்படின்னு இருக்கும். அது தட்ஸ் a பவர் பேக்ட் வேர்ட். நல்லது அப்படின்னு கண்டார்னா நம்ம வந்து எதாவது நம்ம என்ஜாய் பண்ணி ஒரு ஒரு ட்ரிங்க் ஒரு 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 ஜூஸ் ஏதாவது குடிக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ட்ரிங்க் குடிக்கும் போது குடிச்சிட்டு இட்ஸ் ரியலி குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைக்கிறோம். சொல்றோமோ இல்லையோ மனசுல அப்ரிஷியேட் பண்றோம். அந்த பக்கத்துல யாராவது இருந்தாங்கன்னா நிச்சயமா நம்ம சொல்றோம். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இட்ஸ் ரியலி குட் அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறோம்ல. ஸோ தட்ஸ் த மூட். அதுதான் அங்க. ஸோ ஒவ்வொரு காரியத்தையும் படைக்கும் போது God enjoyed and God enjoys his creation. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. This statement is very important. God enjoys whatever he creates. Okay. So அடுத்தது வந்து 26வது வசனத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அதிலே கப்பல்கள் ஓடும், அதிலே விளையாடும்படி நீர் உண்டு பண்ணின திமிங்கலங்கள் உண்டு. So God made whales or Leviathan or certain creatures to play so that who can watch? Not only man but mainly sea creatures நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதை பற்றி என்ன researchers சொல்றாங்கன்னா only 5% of the creatures in the ocean are researched or found out. மனுஷன் கண்டுபிடிச்சது வந்து man's discovery is only 5%. இந்த 95% மனுஷன் கண்டுபிடிக்கல. அவன் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு முடிப்பானா தெரியாது. ஆனா அதுல இப்ப லெவியாத்தான் மாதிரி அல்லது வேல் அப்படிங்கறத வந்து வெளிப்படையா போட்டிருக்கு. பட் அந்த மனுஷனுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாம உள்ளுக்குள்ள கடலின் ஆழத்துல விளையாடுற இன்னொரு ஜீவ ஜந்துவையும் ஆர்டர் பார்த்து என்ஜாய் பண்றேன் இல்ல. சோ அதுதான் நம்ம பாக்குறோம். விளையாடும்படி உண்டாக்கினார், ஏற்ற வேளையில் ஆகாரத்தை தருவேன் என்று அவைகள் வந்து உண்மை நோக்கி இருக்கும். எதை வச்சு நான் அதை சொல்றேன்னா இந்த 31st verseல கர்த்தர் தம்முடைய கிரியைகளில் மகிழ்வார். கர்த்தர் தாம் உண்டாக்கின அந்த வேல் அல்லது லெவியாத்தான் என்ன போட்டிருந்தல உங்க பைபிள்ல. சோ அதுக்கு 26வது வசனத்துல அவைகள் விளையாடும் போது கர்த்தர் தம்முடைய கிரியைகளிலே மகிழுகிறார். God enjoys, God rejoices when the Leviathan plays in the ocean. அதுக்கு முந்தின phrase பாருங்க, 31st verse. கர்த்தருடைய மகிமை என்றென்றைக்கும் விளங்கும். கர்த்தருடைய மகிமை என்றென்றைக்கும் விளங்கும். கர்த்தர் தம்முடைய கிரியைகளில் மகிழ்வார். சோ கர்த்தருடைய மகிமை அவருடைய கிரியைகளில் விளங்குகிறது, படைப்புகளிலே விளங்குகிறது. அதை பார்த்து கர்த்தர் மகிழ்கிறார். So God's glory and God's joy are closely related, very closely related, and that becomes man's joy. எப்படி சொல்லுவோம், 32வது வசனத்துல இருந்து 33ல வந்து it is the song of David. So when do we sing? We sing when we are joyful. அது எப்பயுமே ஜாய்க்கும் சிங்கிங்க்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது. எஸ்பெஷலி in the biblical language, these both are very much united. நான் உயிரோடு இருக்கும் மட்டும் என் கர்த்தரை பாடுவேன், நான் உள்ளளவும் என் தேவனை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன். சோ பாடுவேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இன்னொரு parallel word போடுறாரு, கீர்த்தனம் பண்ணுவேன். எக்ஸீடிங் ஜாய்ல நான் பாடுவேன். 34th verse, நான் அவரை தியானிக்கும் தியானம். இந்த படைப்புகளை பார்த்து, படைப்புகளை குறித்து அந்த படைப்பை பார்க்கும் போது நான் அவரை தியானிக்கும் போது, அவரை தியானிக்கும் தியானம் இனிதா இருக்கும். நான் கர்த்தருக்குள் மகிழுவேன். I will rejoice in God. These phrases are very important, but now we are not going to unite all these pieces. But I plead with you, please keep on joining these words, link, register these phrases, and try to join these phrases together. In the phrases, எல்லாத்தையும் register பண்ணி வச்சுக்கோங்க, and please keep on linking phrase after phrase or whatever
we have studied so far. So நான் அவரை தியானிக்கும் தியானம் இனிதா இருக்கும், நான் கர்த்தருக்குள் மகிழுவேன். I will rejoice in God. அப்புறம் 35வது வசனம் முடிக்கும் போது, என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. His end note is praising God. So again observe, there is a link between our praise. Our praise is nothing but appreciation. So and the praise ko நான் ஆண்டவருக்குள் மகிழ்வதற்கும் ரொம்ப தொடர்பு இருக்குது. So when I meditate on the glory of God, that is pleasing to me, pleasurable, இன்பமா இருக்கும்னு போட்டிருக்குல்ல, and I rejoice and I sing and I praise Him. So God's glory is being transformed into man's exceeding joy that makes David to sing. So now அடுத்த passage, அடுத்த சங்கீதத்திலையும் இந்த காரியம் தொடர்றதை நம்ம பார்க்க முடியும். Psalm 105 அதே மாதிரி third verse அதுல போட்டிருக்குது பவர் பாயிண்ட்ல. But shall we read both the verses 2 and 3? Sing to him, sing psalms to him, talk of all his wondrous works. Glory in his holy name. Let the hearts of those rejoice who seek the Lord. So அவரை பாடி அவரை கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள், அவருடைய அதிசயங்களை எல்லாம் தியானித்து பேசுங்கள். இதெல்லாம் வந்து praising God and அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டுங்கள். So அந்த glorying in God அப்படிங்கிறதுக்கு தமிழ் பைபிள்ல இன்வேரியபிளி எல்லா இடத்துலயும் இந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால those who are following Tamil, please register this word. This word is important. மேன்மை பாராட்டுங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது it's nothing but glorying in God, not glorifying God. கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. It's almost the same, but there is a slight difference. It's not glorifying God, glorying in God. அவரிலே மேன்மை பாராட்டுங்கள், அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டுங்கள். கர்த்தரை தேடுகிறவருடைய இருதயம் மகிழ்வதாக, அல்லது those who glory in God, they will rejoice, they will have joyful heart. So I think you are able to link in your mind and நினைக்கிறேன். So கர்த்தர் தம்முடைய கிரியைகளில் மகிழ்வார். God rejoices in his own creation அப்படிங்கறத ஸ்ட்ராங்கா ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொன்னேன். பட் அவருடைய கிரியைகளிலே பாவமான காரியங்கள் இருக்கிறதை அவரால் நேசிக்க முடியாது. So God hates sinners and he cannot love sinful man. So இது வந்து ஒரு சில காரியங்கள் நம்முடைய அந்த ட்ரெண்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ல நம்ம பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நமக்கு கிரகிக்க கஷ்டமா இருக்கலாம். ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் யூசுவலா சொல்லுவாங்க, என்னதுன்னா God loves the sinners and hates sin அப்படின்னு சொல்லி. That may seem to be right. In one sense it may be right, but not it is not the truth. It's not the truth. The truth is sin hate பண்ண முடியும். Actually sin is sin is not an abstract thing, it's not, sin is not separate. Sin is sin when man does. பாவம் அப்படிங்கிறது தனியா ஒரு பொருள் ஆக அல்ல. அந்த பாவம் வந்து நம்மளால கண்களால பார்க்க முடியாது, டேஞ்சிபிளான ஒரு பொருள் அல்ல. சோ மனிதன் பாவத்தை செய்யும் போதுதான் அந்த பாவத்துக்கே ஒரு மீனிங் வருது. I think you are able to get it. So அந்த
பாவம் மனிதனுக்குள்ளே இருப்பதனாலே அந்த தன்னுடைய அந்த கிரியேஷன் அங்கே மார்டானதுனால, அது அங்கே பாழாக போய்விட்டதுனாலே தேவன் அந்த சின்ஃபுல் மேன அந்த சின்ஃபுல்னஸோட நேசிக்க முடியாது என்பதை அந்த 2 வேர்சஸையும் வாசிக்கலாம். That is good, I think. Psalm 5:5, சங்கீதம் 5வது அதிகாரம் 5வது சங்கீதம் 5வது வசனம் and 11:5, இந்த 2 வேர்சஸையும் வாசிக்கலாம். The proud cannot stand before you. You hate all who do wrong. தமிழ்ல வந்து என்ன பண்றதுன்னா, அக்கிரமக்காரர் யாவரையும் வெறுக்கிறீர், அல்லது பாவம் செய்கிற யாவரையும் நீர் வெறுக்கிறீர். 11:5 வாசிக்கலாம். The Lord test and prove those who are right and good, and those who are sinful, and his soul hates the one who loves to hurt other. Okay. துன்மார்க்கனையும் கொடுமையில் பிரியமுள்ளவனையும் அவருடைய உள்ளம் வெறுக்கிறது. His soul hates. இன்னொரு வசனம் கூட இதுல இந்த ரெஃபரன்ஸ் நான் அந்த பிடில இல்ல, பட் ஸ்டில் ஐ திங்க் இட்ஸ் குட் டு ரீட் அண்ட் ரெஜிஸ்டர். ஏன் ரெஜிஸ்டர்ன்னு சொல்றேன்னா, இது எல்லாத்தையும் நம்ம கடைசியில லிங்க் பண்ண நீங்களே கொஞ்சம் முன் வருவீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. நல்லா இருக்கும் இல்ல, அது that is what is expected in this training session. It's a training session. So Psalm 147 verses 10 and 11 வாசிக்கலாம். Psalm 147 verses 10 and 11. எல்லாருமே உங்க பைபிளை திறந்து பாருங்க. He does not delight in the strength of the horse. He takes no pleasure in the legs of a man. The Lord takes pleasure in those who fear him, in those who hope in his mercy. So, அது என்ன version David? NKJV uncle. Oh, okay. 10th verse திரும்பியும் வாசிங்க. He does not delight in the strength of the horse. He takes no pleasure in the legs of a man. Oh, நல்லா போட்டிருக்கு. So, he doesn't have pleasure in the legs of a man. Legs ன்னு சொல்லும்போது அந்த இந்த 2 phrase ஆக்சுவலா 10th verseல இருக்கிற 2 phrase-ஐயும் பாருங்க. You know, when you look into a verse, especially in the poetic chapters like Psalms, Proverbs, இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, even in New Testament writing, ஒரே காரியத்தை பலப்படுத்தும்படியாக 2 parallel phrases இருக்கும், parallel statements இருக்கும். 2 statement இருக்கும், ரெண்டுமே ஒரே கருத்தை வலியுறுத்தி சொல்வதற்காக, in order to emphatically say a truth, one truth, there may be 2 parallel phrases or 2 parallel statements. அதுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இது தமிழ்ல வாசிக்கிறேன்னா, அவர் குதிரையின் பலத்தில் விருப்பமாயிறார். சோ என்னன்னா, எர்த்ல உள்ள அந்த காரியங்கள், அது குதிரை அவருக்கு பிடிக்கும். குதிரை விளையாடும் போது, அந்த லெவியாத்தான் விளையாடும் போது அவர் மகிழுகிறார் என்றால், குதிரையின் பலத்துல அவர் மகிழுகிற தேவன் தான் குதிரை விளையாடும் போது ஆர். பட் இதுல என்னன்னா, அந்த மனுஷனுடைய கால் தான் அதுல முக்கியம். வீரனுடைய கால்களில் அவர் பிரியப்படுகிறார். அல்லது இத அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா, மனுஷன் நான் வீரன் அல்லது தான் பலசாலி அப்படின்னு சொல்றத God hates. God doesn't want. அந்த glorying, அல்லது இத இப்படி சொல்லணும்னா glorying அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். Man, even though he is strong enough, ஆண்டோடைய ஸ்ட்ரெங்க்த்துக்கு முன்னால அவனுடைய ஸ்ட்ரெங்க் நிக்கவே முடியாது. So
if he has a strength and if he is glorying in his strength, God hates it. தேவன் அதை வெறுக்கிறார். I think you got the point. But I think இதோட சேர்ந்த அந்த ஜெரமியால ஒரு verse இருக்கு, அதையும் படிச்சிடலாம். சாரி அது மென்ஷன் பண்ணல பிபிடில, but I think this will enhance our understanding or stretch our understanding, help to stretch our understanding of how God works or who God is. And Jeremiah chapter 9 verses 23 and 24. Jeremiah 9வது அதிகாரம் 23 24 வசனங்கள். The Lord says, let not a wise man speak with pride about his wisdom, let not the strong man speak with pride about his strength, and let not a rich man speak with pride about his riches. Okay. 24th படிச்சிட்டீங்களா? 24th. But let him who speak with pride speak about this, that he understand and knows me, that I am the Lord who shows loving kindness and does what is fair and right and good on earth. For I find joy in these things, says the Lord. Okay, good. So சில translationல என்ன போட்டிருப்பாங்கன்னா, இதுல வந்து taking pride, that is also good translation, good word. Let not the wise man glory in his wisdom. அப்படினு போட்டிருப்பாங்க சில translation. So and let not the wise glory in his wisdom. So அது வந்து தமிழ்ல எப்படி போட்டிருக்குன்னா, ஞானி தன் ஞானத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம், பராக்கிரமன் தன் பராக்கிரமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம். சோ ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற பர்சன் அதுல க்ளோரி பண்ண வேண்டாம். ஐஸ்வர்யவான் தான் ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம். சோ க்ளோரி பண்ணுகிறவன் அல்லது மேன்மை பாராட்டுகிறவன் பூமியிலே கிருபையையும் நியாயத்தையும் நீதியையும் செய்கிற கர்த்தர் நான் என்று என்னை அறிந்து உணர்ந்திருக்கிறதை குறித்தே மேன்மை பாராட்ட கிடவன். So knowing God who he is, or acknowledging that I am not God, I am only a நான் மண் என்று நினைவு கூறுகிறார். அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு பாவியான மனுஷன், மண் என்று என்ன நினைவு கூர்ந்து he is God ன்னு சொல்லி அந்த அவரை ascribe பண்ணும்போது, acknowledge அவருக்குரிய மகிமை ascribe பண்ணும்போது, acknowledge பண்ணும்போது, and he is glorified and he is happy about it. Actually நம்ம இதுக்கு முந்தி வாசித்த வசனத்துல ஒரு phrase அடுத்த வசனத்தை விட்டுட்டோம், but that is also very important. Psalm 147ல அவர் குதிரையின் பலத்தில் விருப்பமாயிறார், வீரனுடைய கால்களில் பிரியப்படார். ஆனா எதுல பிரியப்படுகிறார்னு போட்டிருக்கு அடுத்த வசனத்துல. That is very important. தமக்கு பயந்து தமது கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் மேல் அவர் பிரியமா இருக்கிறார். So he is pleased or he is happy with a man who is just simply waiting for the grace of God for anything, for the strength of God for anything. அவங்க மேல அவர் பிரியமா இருக்கிறார் போட்டு. So isn't it amazing? I think so. இப்போ வந்து பீஸா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அடுத்து தொடர்ந்து 1-2 ஸ்லைட்ஸ் குயிக்கா பார்த்துடலாம், பட் ஐ திங்க் those are all very important. So இதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. And so God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. And satisfied அப்படிங்கிறது இது வந்து ஜான் பைப்பர் சொன்ன ஒரு tremendous ஆன ஸ்டேட்மெண்ட், tremendous quote. இது எல்லாத்தையும் நம்ம இதுவரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ண காரியங்களுடைய ஒரு நட்ஷல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரே சின்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ல சைஸா சொல்லி இருக்கிறத பாருங்க. இந்த சாட்டிஸ்ஃபைட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஜாய்ஃபுல்னே படிப்போம். ஆக்சுவலா இன்டர்சேஞ்சபிள் வேர்ட்ஸ். ஸோ கடவுள் எப்பொழுது நம்மிலே மனிதனிலே அதிகமாய் மகிமைப்படுகிறார் என்றால், நான் எப்பொழுது அவரிலே அதிகமாய் மகிழுகிறேனோ, அல்லது நான் எப்பொழுது அவரிலே
பூரண திருப்தி அடைகிறேனோ அப்பொழுது அவர் அதிகமாய் மகிமைப்படுகிறார். ஆண்டவரே ஆண்டவரே நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன்னு சொல்லும் போது இல்ல. So this is a very important statement that we register again. So ஜோனத்தான் எட்வர்ட்ஸ் சொன்ன ஒரு காரியம், glorifying God is nothing else. Wordings ரொம்ப நல்லா கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. Glorifying God is nothing else than rejoicing in God in His glory. But if God made man to rejoice in this, or if God made man to rejoice in God, or if God made man to rejoice in his own glory, then He made man to be happy. Another, and I want your attention and want to draw your attention to the case study I brought out in the session. So two little boys who were after, mobile, playing games after games that gives them growing joy, growing thrill, enjoyment, because God made them to be happy, but not in the mobile. That is so. God made us to be happy, and that happiness is in Him alone. Sam Storms are the that is amazing. Man was designed by God for exceeding, inexpressibly great happiness, happiness, not mundane, run of the mill happiness. மனுஷனை கடவுள் உண்டாக்கும் போது ஒரு சாதாரணமான மகிழ்ச்சிக்காக உண்டாக்கவில்லை. ரன் ஆஃப் த மில் ஹாப்பினஸ், இங்கிலீஷ்ல ஒரு நல்ல ஃப்ரேஸ், நல்ல ஒரு டேர்ம் அது. ஸோ ஒரு மண்டேனான ஒரு, அது சரியான தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கணும்னா அற்பமான சந்தோஷங்களுக்காக கடவுள் மனிதனை உண்டாக்கவில்லை. That's an amazing. அற்பமான காரியங்களிலே வருகிற அற்பமான சந்தோஷங்களுக்காக கடவுள் உண்டாக்கவில்லை, மாறாக exceeding joy, inexpressibly great happiness, enthralling happiness, exhilarating happiness. அப்படி இங்கிலீஷ்ல நிறைய terms. Exhilarating happiness, ever growing joy, and ecstatically joy. அதுவும் நல்ல ஒரு ecstatically joyful லைஃப்காக தான் ஆண்டவர் நம்மளை உண்டாக்கி இருக்கிறார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ ஜாய்னா என்னன்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. I think this is a definition by Sam Storms. It's a deep, durable delight in God that, nalla gavaninga, it's very important and very, very vital definition. It's a deep, durable delight in God that ruins you for anything else. இந்த தேவனாகிய கர்த்தர் மேல் கொள்ளுகிற இந்த எக்ஸ்டாட்டிக் ஜாய், இந்த டிலைட், இந்த மகிழ்ச்சி வேற எந்த காரியத்திற்கான மகிழ்ச்சிக்கும் உங்களை அழித்து விடும். அல்லது சுருக்கமா சொன்னா வேற எந்த காரியமும் உங்களை சந்தோஷப்படுத்தாதபடி ஆக்கிறோம். அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட், it ruins your taste buds for all other pursuits of pleasure. நீங்கள் வேறு எந்தெந்த பொருட்களிலே, எந்தெந்த காரியங்களிலே இந்த ஜாய, இந்த பிளஷரை, இந்த இன்பத்தை தேடுகிறீர்களோ அந்த தேட்டத்திற்கான அல்லது அந்த நாட்டத்திற்கான சுவை அரும்புகளை அது அழித்து போடும். Awesome statements. இத
திரும்பியும் வாசித்து, I don't know whether you got the notes or not for this, in the definitions, in the wordingsல please dwell on it. And in the 3 reference போட்டிருக்கேன். I think it is good at least to read one verse, 1 Peter 1, 1 பேதுரு 1வது அதிகாரம் 8th verse, uncle. சாரி, ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் கூடவே 1-2 verse சேர்த்து வாசிக்க வேண்டியிருக்கும் நினைக்கிறேன். 1 Peter, okay, 8th இருந்து வாசிங்க. 8th and 9th. Okay. 8th verse மட்டும் வாசிங்க. Okay. Whom having not seen you love, though now you do not see him, yet believing you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith, the salvation of your souls. So பாருங்க, joy inexpressible and glorious, full of glory. Full of glory. அந்த joy எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க. Actually the apostle is struggling to get words. அப்படிதான் வந்து ஒரு சிலர் அத commentators அப்படிதான் சொல்றாங்க. Again, joy that is inexpressible. Joy that is inexpressible, full of glory. So what is that joy? அந்த ஜாய் எப்படி வருதுன்னா by believing னு போட்டிருக்கு இல்ல. and அத நான் தமிழ்ல வாசிக்கிறேன். just enjoy that. அவரை தேவனை அல்லது இயேசுவை நீங்கள் காணாமல் இருந்தும் அவரிடத்துல அன்பு கூறுகிறீர்கள். சோ இந்த பிளஷருக்கும் இந்த ஜாய்க்கும் இந்த அன்புக்கும் கூட கனெக்ஷன் இருக்குது. சோ இந்த பீசஸ் எல்லாம் தயவு செய்து விட்டுறாதீங்க ப்ளீஸ். And I will bring them back. நானே கொண்டு வருவேன். But still. So, இப்போ நீங்க அவரை பார்க்கல, உங்களுடைய tangible, உங்களுடைய கண்களினாலே அவரை, உங்களுடைய மாம்ச கண்களினால நீங்க பார்க்கல, ஆனாலுமே அவரில் அன்பு கூறுகிறீர்கள். இப்பொழுது அவரை தரிசிக்கல, அதாவது again அவரை பார்க்காமலும் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்து சொல்லி முடியாததும் மகிமையினால் நிறைந்ததுமாயிருக்கிற சந்தோஷம் உள்ளவர்களாய் களிகூர்ந்து. That's the job. So அடுத்த இதுக்கு போலாம். அடுத்த ஸ்லைட். ஸோ இதை வந்து அப்படி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இட்ஸ் காட்ஸ் கமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஸோ இது வந்து சந்தோஷம் வந்து இட் இஸ் நாட் சஜஷன். அருமையானவர்களே, இந்த நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்ல எஸ்பெஷலி பிலிப்பியன்ஸ்ல சந்தோஷமா இருங்கள் என்று மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். These are all not Apostle Paul's suggestions. These are all God's commandments, New Testament commandments. So அதுல ஒண்ணு பழைய பாட்டுல இருந்து இங்க கோட் பண்ணிருக்கு. ஸோ அதை வாசிக்கிறேன். God blatantly entices us to seek happiness, to seek joy, to seek pleasure, whatever you want to call it. So இந்த verse என்ன சொல்லுதுன்னா, delight yourself in the Lord. நம்ம வந்து யூசுவலா இந்த தமிழ் கிறிஸ்டியானிட்டி இப்போ என்னன்னா, he will give you the desires of your heart. அதுதான் பிடிச்சுக்குவாங்க. But the actual command is delight yourself in the Lord. So தேவனிலே களி கூறுங்கள், தேவனிலே மகிழ்ச்சி அடைங்கள். அப்படி இருக்கும்போது உன்னுடைய இருதயத்தின் வேண்டுதல் அவராக தான் இருக்க முடியும். Lord, give me more of you, more of you, more of you. Lord, give me more of your glory, more of your glory. அதுதான் உங்களுடைய வேண்டுதலா இருக்க முடியும். It's a very interesting verse, which is one of the most abused words. So I think we are running out of time. So maybe ஒரே ஒரு காரியம் இருக்குது. அந்த ஜாய் வேண்டாம். I think we will see next week,
இதுல உள்ள மீதி பாகம் ஒரு ரெண்டு காரியங்களை நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய காரியங்கள் இந்த காரியத்துல இருக்குது. Then we will try to clearly unite all these three pieces. Three pieces na ரெண்டு பீஸ்னே வச்சுக்கலாம். God's mission and vision அது ரெண்டையும் ஒண்ணு ஆக்கிரும். And man's joy, man's ever increasing joy, ever growing desire for joy, இந்த ரெண்டையும் இணைச்சி. So இப்போ for you to ask for questions or for clarification or for additional insight, and then இப்போ வந்து I think you got more additional insights to link the two things. So இதை வந்து நீங்க அடுத்த வாரம் வரும்போது ப்ளீஸ் கம் வித் அன் அசைன்மெண்ட். ஒருவேளை எழுதுனதா இல்லாம இருந்தாலும் just to participate in the oral discussion. நீங்க ஏதாவது ஸ்கிரிபிள் பண்ணிட்டு வாங்க. ஜஸ்ட் என்னதுன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, இந்த அப்ஜெக்டிவா எனக்கு வெளியே இருக்கிற தேவனுடைய மகிமை எப்படி என்னுடைய அனுபவமாக மாறும், in what way that two will become one அப்படிங்கிறது பிராக்டிக்கலா அது எப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நீங்க திங்க் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா that will be helpful. சரியா? Now it's up to you to ask question for a few minutes. அந்த அசைன்மெண்ட் क्वेश्चन கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்ல முடியுமா? ஓகே, குட். என்னதுன்னா தேவனாகிய காட்ஸ் க்ளோரி அது என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணிட்டோம். தட் காட்ஸ் க்ளோரி இஸ் இன்ஹெரண்ட் வித் காட். அது கடவுளுடைய அது அது வந்து பியூட்டின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்ல. இஃப் வி சே ஒரு கியூட் லிட்டில் பேபியை பார்த்து யூ ஆர் சோ பியூட்டிஃபுல், யூ ஆர் சோ கியூட் அப்படின்னு சொல்றோம்னா தட் கியூட்னஸ் or that beauty is the baby's cuteness or the baby's அதுகிட்டே இருக்கு. பட் அதுதான் எனக்கு ஜாய்னா then how is it going to be my own experience of joy? அது எப்படி பிராக்டிக்கலா அது என்னுடைய மகிழ்ச்சியா மாறும் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கிளியரா சொன்னா தம்பி. புரியுது. ஓகே, தேங்க் யூ. Because this assignment question is very very important. இதுல ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே பேசணும்னு விரும்புறேன். பிகாஸ் இந்த காரியத்தை நீங்க எப்படி கிராஸ்ப் பண்றீங்களோ இது வந்து அடுத்த ஈக்குவேஷனுக்கு தான் நம்ம போறோம். பட் ஸ்டில் அதை இப்பவுமே நீங்க பெற்றுக்கொள்ளும் போது இட் வில் பி அடுத்த காரியம் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கும். ஏற்கனவே சொல்லிட்டு வரேன், இட்ஸ் கோயிங் டு பி ரீச்சிங் த எவரெஸ்ட் and not compromising with little things, but to reach the peak Everest. Okay. Yeah. Questions? Uncle, today today while discussing, you said about glorying and glorifying God. Like they are two different. I mean, and the verse learning is something and the glorifying God, glorying in it. What is that difference, or like, can you explain that a little bit, Uncle? Yeah. Glorifying God அப்படிங்கிறது it's a very it's a vast term in which glorying also is included, but still அது எப்படின்னா we are glorifying or we are praising அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே இப்போதைக்கு. we are praising, we are glorifying, we are magnifying. ஆனா glorying அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஜெரமியால வாஸ்தவம்ல we are taking pride of God. அல்லது இன்னொரு வேர்ஸ் வந்து வாசிக்கும் போது இன்னும் ரொம்ப கிளியரா இருக்கும். சாம் 100 பாத்தீங்கன்னா சாம் 100ல 3rd verse, Psalm 100 3rd verse. Can anyone read?
know that the Lord is good. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. So know that God is the Lord. So adudha glory, and I am not. So I am a created being. He is the creator. Alladhu, I am only a clay. He is the potter. Whatever I experience, it comes from Him. Acknowledging His greatness and ascribing to Him the greatness. Sariya? Yes, uncle. Yes. Sariya? Okay, wow. Okay. Because this is very important, actually. Good. வேற யாரோ கொஸ்டின் கேட்டாங்க. சங்கர் பிரதரா? சங்கர் okay. Okay, if not, yeah. So thank you so much. I'll hand over to Godwin. Okay, uncle, I'll share the PPT with all of them. Sure. So they can refer, and the assignment ku ungalku helpful ah irukum the verses go through the notes also illiyo. Yeah, I have the PDF also. I'll share that. Already I shared. Okay, you can send this also. Yeah, I'll do that. And please mudinja alavukku weekend la share, if you can share the assignments, it will be helpful for uncle to review. Illana nereve we'll discuss in the next meeting. If possible, just share. Illana we'll discuss in the next meeting. Okay, Santosh, ஒரு prayer பண்ணிரீங்களா? முடிச்சிடலாம். Okay. அன்புள்ள தேவனே, அருமையான சப்பா, இந்த இரவுல நன்றி செலுத்துறோம் சுவாமி. இந்த வேலை ஆண்டவரே சப்பா, நாங்க சப்பா பொந்தக்கூடிய ஆண்டவரே சப்பா, உங்களுடைய வசனத்தை குறித்த ஆண்டவரே சப்பா, இந்த எம்பிடிசி கிளாஸை குறித்த சப்பா, நாங்க தியானிக்க சப்பா, சில வசனத்தை குறித்த சப்பா, உங்களுடைய சத்தியத்தை சப்பா, ஏசப்பா உங்களுடைய மகிமையை குறித்து நாங்க தியானிக்க சப்பா, நீர் எங்களை சப்பா இந்த நாள்ல சப்பா நேரத்தை தண்டி அதுக்காக நன்றி செலுத்துறோம் சுவாமி. இந்த தேவனே சப்பா, நாங்க சப்பா இதுல இருக்கிற அநேக ரகசியத்தை கத்துக்கணும் சுவாமி. உங்களுடைய வசனத்துல இருக்கிற அநேக ரகசியத்தை சப்பா, அநேக அற்புதத்தை நாங்க கத்துக்கணும் சுவாமி. இந்த தேவனே சப்பா, இதை நாங்க சப்பா ஏதோ சும்மா அவர் கேட்டு மாத்த விட்டுறாதபடி இந்த தேவனே சப்பா, இதை எங்களோட வாழ்க்கையில சப்பா நாங்க தொடர்ந்து சப்பா இதை குறித்து இன்னும் தியானிக்க எங்களை நீக்கிறவே பாராட்டும் சுவாமி. இந்த தேவனே சப்பா இன்னும் அங்களை ஆத்வரியம் சுவாமி, இன்னும் வல்லமை அவர் நடத்தும் சுவாமி. அது மட்டும் இல்ல சுவாமி, வந்துக்கிற ஒவ்வொருத்தையும் ஆத்வரியம் சுவாமி, அவங்களே தப்பா இந்த ஞானத்தினால் நிரப்பும் சுவாமி. ஞானத்தினால் நிரப்பி ஆண்டவரே தப்பா எங்களை தப்பா உங்களுடைய வசனத்துக்கு மூடப்பட்ட எங்களை கண்கள் திறக்கப்படணும் சுவாமி. இந்த தேவனே தப்பா நீர் எங்களுக்கு ஆண்டவரே தப்பா உங்களுடைய ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தி சொல்றது சுவாமி வசனம். அது போல தப்பா உங்களுடைய ரகசியத்தை எங்களை வெளிப்படுத்தி நீர் எங்களை வழிநடத்தும் சுவாமி. எல்லாத்தையும் திரு பாதத்துல அர்ப்பணிக்கிறோம் சுவாமி. ஏத்து கிறிஸ்து நாம் செஞ்சு நல்ல பிதாவே. ஆமென்.